वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जीओ, आओ गुरबाणी सिੱਖੀਏ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਲਗ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਂਡ ਤੱਕ आप भी देखो तो होरना सिख संगतां नाल भी वध तो वध जरूर शेयर करो जी। साध संगत जी, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन अंमृतमई बाणी दे विच जिहड़ियां लगा मात्रावां वरतियां गईयां ने ओह मात्रावां ये हन जी। एक मात्रा है कन्ने दी मात्रा। इस मात्रा नूं असीं की कहने आ जी? कन्ने दी मात्रा। जदों कन्ने दी मात्रा किसी अखर दे नाल लग जावे तो यदी जी उचारण की ध्वनि है, साउंड है, वो किवें आवेगी? इनू सुनो। जिवें असी सस्से अखर दे नाल कन्ना लाइए तो उचारण की बनेगा जी? सा। सा। हाहे कन्ना हा। कक्के कन्ना का। सा हा का। तुसी देखो कन्ने की जिहड़ी मात्रा है, इहदी जिहड़ी साउंड है, इहदी जिहड़ी उचारण की ध्वनि है, वो लमका के असीं उचारण कर रहे हैं। ये जिहड़ी कन्ने की साध संगत जी मात्रा है, इस गल नूं ख्याल विच रखो। कन्ने की मात्रा है दीर्घ मात्रा, वड्डी मात्रा, गुरु मात्रा। इस मात्रा का हमेशा उचारण करीदा है लमका के। असीं गुरबाणी विचों जिवें शब्द पढ़ते हैं जी, पाताला, पाताल लख, पाताला शब्द आ। जां फिर असीं शब्द पढ़ते हैं जी आकार, आकार। जां असीं शब्द पढ़ते हैं दातार, दातार। तो कन्ने की जिहड़ी ध्वनि है वो तुसीं देखो लमका के उचारण हो रही है। पाताला, आकार, दातार, सा, हा, का। इस तो अगली जिहड़ी मात्रा है जी, वो मात्रा है सिहारी दी मात्रा। ये सी कन्ने दी मात्रा, ये है जी सिहारी दी मात्रा। साध संगत जी, इस गल नूं ख्याल विच रखो भी सिहारी दी मात्रा नूं उचारण करन लग्गिया असीं बहुत लम्मी हेक विच इस मात्रा का उचारण नहीं करना। ये मात्रा नूं लमका के उचारण नहीं करना, बल्कि इस मात्रा का जिहड़ा उचारण है वो पोले जिहा उचारण करांगे। जिवें सस्से सिहारी से, हाहे सिहारी हे, कक्के सिहारी के। बहुत ही हल्की जी आवाज़ दे विच जिहड़ी है इस सिहारी दी मात्रा उचारण की जाती है। इनू लमका के उचारण नहीं करना। इस सिहारी दी मात्रा नू एक लां दी मात्रा विच उचारण नहीं करना। साडे विचों बहुतियां दी प्रॉब्लम है, असीं सिहारी दी मात्रा नू जिहड़ी है एक लां दी मात्रा च उचारण करदे हां। सस्से सिहारी से, हाहे सिहारी हे, कक्के सिहारी के, इस ढंग नाल उचारण करदे हां। पर अजिहा उचारण नहीं करना पाई, क्योंकि इस मात्रा का उचारण होवेगा हल्की जी आवाज़ विच, पोली जी आवाज़ दे विच। इस तो अगली मात्रा है साध संगत जी बिहारी दी मात्रा। बिहारी दी मात्रा, बिहारी दी मात्रा का जिहड़ा उचारण है वो साध संगत जी लमका के होवेगा। हेक लगा के भी असीं उचारण कर सकते हैं, क्योंकि बिहारी दी जिहड़ी मात्रा है ये भी मात्रा दीर्घ मात्रा है, वड्डी मात्रा है, गुरु मात्रा है। ये गल याद रखो। इस सिहारी दी जिहड़ी मात्रा सी ये है छोटी मात्रा, यह लघु मात्रा। इस करके इस मात्रा नूं लमका के उचारण नहीं किया जाता। पर बिहारी दी मात्रा, कन्ने दी मात्रा, ये मात्रावां साध संगत जिहड़ियां हन ये हन दीर्घ मात्रावां। इन्हां दा उचारण हमेशा लमका के किया जाता है। जिवें सस्से बिहारी सी, हाहे बिहारी ही, कक्के बिहारी की। इहदा मात्रा का उचारण तुसीं देखो लमका के उचारण कर रहे हैं, लम्मी आवाज़ विच उचारण कर रहे हैं जी। इस तो अगे साध संगत की जिहड़ी मात्रा आउंदी है वो मात्रा है औंकड़ दी मात्रा।
ਕਿਹੜੀ ਮਾਤਰਾ ਵਾ ਜੀ? ਔਂਕੜ ਦੀ ਮਾਤਰਾ। ਔਂਕੜ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਔਂਕੜ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ ਔਂਕੜ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਹੈ ਲਘੂ ਮਾਤਰਾ। ਇਸ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਲਕੀ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੋਲੀ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸੱਸੇ ਔਂਕੜ ਸੁ, ਹਾਹੇ ਔਂਕੜ ਹੂ, ਕੱਕੇ ਔਂਕੜ ਕੁ, ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਔਂਕੜ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਹੋੜੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਚਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹਨੂੰ ਸੱਸੇ ਦੇ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਔਂਕੜ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸੋ ਜਾਂ ਹਾਹੇ ਔਂਕੜ ਹੋ ਜਾਂ ਕੱਕੇ ਔਂਕੜ ਕੋ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਚਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਮਾਤਰਾ ਲਘੂ ਮਾਤਰਾ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਮਾਤਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਾਤਰਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਦੁਲੈਂਕੜ ਦੀ ਮਾਤਰਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਔਂਕੜ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਆਪਾਂ ਖਿੱਚੀ ਸੀ, ਦੁਲੈਂਕੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਰਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਹਨ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੁਲੈਂਕੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਰਾ ਹੈ, ਦੁਲੈਂਕੜ ਦੀ ਮਾਤਰਾ, ਦੁਲੈਂਕੜ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਰਾ ਇਹ ਵੀ ਮਾਤਰਾ ਦੀਰਘ ਮਾਤਰਾ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਵੀ ਉਚਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲਮਕਾ ਕੇ ਲੰਮੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੱਸੇ ਦੁਲੈਂਕੜ ਸੂ, ਹਾਹੇ ਦੁਲੈਂਕੜ ਹੂ, ਕੱਕੇ ਦੁਲੈਂਕੜ ਕੂ, ਲਮਕਾ ਕੇ ਲੰਮੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੇਕ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬਿਹਾਰੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕੰਨੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਲੈਂਕੜ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਵੀ ਉਚਾਰਨ ਲਮਕਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਰਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਲਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ। ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਲਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਇੱਕ ਲਾਂ, ਇਹ ਹੈ ਮਾਤਰਾ ਇੱਕ ਲਾਂ। ਇਸ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਮਕਾ ਕੇ ਉਚਾਰਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਲਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀਰਘ ਮਾਤਰਾ, ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ। ਇੱਕ ਸਿਹਾਰੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ, ਇੱਕ ਔਂਕੜ ਦੀ ਮਾਤਰਾ। ਇਹ ਕੇਵਲ 2 ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਹਨ, ਲਘੂ ਮਾਤਰਾ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ 2 ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਖਾਸਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਬਿਲਕੁਲ ਪੋਲੀ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ, ਹਲਕੀ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲਾਂ, ਦੁਲੈਂਕੜ, ਬਿਹਾਰੀ ਅਤੇ ਕੰਨੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਲਮਕਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਸੱਸੇ ਇੱਕ ਲਾਂ ਸੇ, ਹਾਹੇ ਇੱਕ ਲਾਂ ਹੇ, ਕੱਕੇ ਇੱਕ ਲਾਂ ਕੇ, ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਚਾਰਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਰਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਮਾਤਰਾ ਹੈ ਜੀ ਦੁਲਾਵਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ। ਕਿਹੜੀ ਮਾਤਰਾ ਜੀ? ਦੁਲਾਵਾਂ, ਦੁਲਾਵਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ। ਇਸ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਖਾਸਾ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਦੁਲਾਵਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਹੈ, ਦੀਰਘ ਮਾਤਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਉਚਾਰਨ ਵੀ ਲਮਕਾ ਕੇ ਲੰਮੀ ਹੇਕ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਯੋਗ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਇਹ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਯੋਗ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁਲਾਵਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਸੱਸੇ ਦੁਲਾਵਾਂ ਸੈ, ਸੈ, ਹਾਹੇ ਦੁਲਾਵਾਂ ਹੈ, ਕੱਕੇ ਦੁਲਾਵਾਂ ਕੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸੇ, ਹੇ, ਕੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਦੁਲਾਵਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ। ਸੈ, ਹੈ, ਕੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਖਿਆਲ 'ਚ ਰੱਖੋ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਪਾਠੀ ਸੱਜਣ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਦੁਲਾਵਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਾਸਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ,
ਇੱਕ ਲਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਉਚਾਰਨ ਧਵਨੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਦੁਲਾਵਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਚਾਰਨ ਦੀ ਧਵਨੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਰਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮਾਤਰਾ ਹੈ ਹੋੜੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ। ਹੋੜਾ, ਇਹਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ। ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੋੜੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਚਾਰਨ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੱਸੇ ਹੋੜਾ ਸੋ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਤਰਾ ਵੀ ਦੀਰਘ ਮਾਤਰਾ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਉਚਾਰਨ ਵੀ ਲਮਕਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੋ। ਹਾਹੇ ਹੋੜਾ ਹੋ, ਕੱਕੇ ਹੋੜਾ ਕੋ, ਸੋ, ਹੋ, ਕੋ। ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਾਤਰਾ ਹੈ ਕਨੋੜੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ। ਇਸ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਚਾਰਨ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਲਮਕਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੱਸੇ ਕਨੌੜਾ ਸੌ, ਹਾਹੇ ਕਨੌੜਾ ਹਉ, ਕੱਕੇ ਕਨੌੜਾ ਕਉ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਨੌੜੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੁਖ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਖੁੱਲ ਰਿਹਾ, ਪੂਰਾ ਖੁੱਲ ਰਿਹਾ। ਸੱਸੇ ਕਨੌੜਾ ਸੌ, ਹਾਹੇ ਕਨੌੜਾ ਹਉ, ਕੱਕੇ ਕਨੌੜਾ ਕਉ। ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ, ਕਨੌੜੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮਾਤਰਾ ਹੈ ਜੀ ਟਿੱਪੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ। ਟਿੱਪੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ, ਇਸ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਖਾਸਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਟਿੱਪੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਰਾ ਹੈ ਇਸ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਨੱਕ ਵਿੱਚੋਂ, ਨਾਸਕੀ ਉਚਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੱਸੇ ਟਿੱਪੀ ਸੰਗ, ਸੰਗ, ਹਾਹੇ ਟਿੱਪੀ ਹੰਗ। ਨੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਸਕੀ ਉਚਾਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੰਗ, ਹੰਗ, ਕੱਕੇ ਟਿੱਪੀ ਕੰਗ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਖੀਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਰਾ ਹੈ ਉਹ ਆ ਜੀ ਬਿੰਦੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ। ਬਿੰਦੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ, ਬਿੰਦੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਉਚਾਰਨ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਸਕੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੱਸੇ ਕੰਨਾਂ ਉੱਪਰ ਬਿੰਦੀ ਸਾਂ, ਹਾਹੇ ਕੰਨਾਂ ਉੱਪਰ ਬਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਕੱਕੇ ਕੰਨਾਂ ਉੱਪਰ ਬਿੰਦੀ ਕਾਂ, ਸਾਂ, ਹਾਂ, ਕਾਂ। ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬਿੰਦੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਵੀ ਨੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਸਕੀ ਉਚਾਰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਹਨ ਸਾਰੀਆਂ ਲਗ ਮਾਤਰਾਵਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਦਾ ਇਸ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੋ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਲਘੂ ਮਾਤਰਾ ਨੇ, ਛੋਟੀਆਂ ਮਾਤਰਾ ਜਿਵੇਂ ਸਿਹਾਰੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਔਂਕੜ ਦੀ ਮਾਤਰਾ। ਇਹ ਦੋ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਖਾਸਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੀਰਘ ਮਾਤਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਚਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਦਾ ਪੋਲਾ ਜਿਹਾ ਹਲਕੀ ਜੀ ਸਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਲਕੀ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਚਾਰਨ ਹੈ ਉਹ ਲਮਕਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਹਨਾਂ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸਰਲਤਾ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ, ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਆਖੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।